السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے سامنے قواعد الصرف الصحیحہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ محفوظ کے قواعد واضح پڑھ لیے، اب پڑھیں گے وجوب بھی۔ وجوبی قاعدہ ایک پڑھ لیا ہے، ابھی ہم دوسرا پڑھتے ہیں۔ دوسرے قاعدے کا نام ہے قاعدہ جائن۔ جائن قاعدہ جائن نمبر 4 انہوں نے پیچھے دیا ہے، تو ہم اس کے پہلے نمبر 4 میں دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، دیکھیں آپ کے پاس لفظ ہے جائن، اصل میں تھا جائن۔ آپ کے پاس لفظ ہے جایا آ، بنیادی طور پر ماضی جا آ یجیو، جا آ، جایا آ۔ یا متحرک معقول مفتوح یا الف بن جاتی ہے، جا آ بن جاتا ہے۔ اور جایا آ سے اگر آپ اسم فاعل بنائیں تو کیا بنے گا؟ جائن، جا یہ ان یا جا آیا کیا لگ جائے گا پہلے؟ جایا آ بن جائے گا جا یہ ان۔ اب یہاں پر کہنا فاعل آپ نے اگر پڑھا ہے تو ٹھیک وہ کرنا، یہاں پر واو تھی، واو کو حمزہ سے بدل دیا، یہاں پر یا کو حمزہ سے بدل دیں گے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، بن جائے گا جا اے ان، دو حمزہ ہو گئے، جس کو اس طرح لکھ دیا جا اے ان دو حمزہ۔ اب یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو بدل دینا ہے یا سے، بن جائے گا جا اے یون۔ آپ کے پاس جا یا ہے، جا یا سے اصل لفظ بن گیا جا یہ اون، یہ اصل ہے۔ اس کے بعد ہم نے دو کام کر لیے ہیں، جا یہ ان کی یا کو حمزہ سے بدلا جا اے ان، اور دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا جا اے یون۔ یہ دو کام کیے ہیں ہم نے، ایک اور یہ ہے دوسرا کام، دو کام کر لیے۔ جا یہ اون، یا کو حمزہ سے بدلا بن گیا جا اے اون، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا بن گیا جا اے یون۔ یہ دو باتیں دہرائشنا ہے۔ جائن، جائن تھا اصل لفظ، یا کو حمزہ سے بدلا جائن بن گیا، اور یا کو حمزہ کو یا سے بدلا جائن بن گیا۔ جی صاحب پلیز تھوڑا سا شروع سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گے، تھوڑا نہیں ذہن میں نہیں بیٹھا۔ اصل میں تھا جائی ان، اور حمزہ کو یا سے بدلا تو جائی ان بن گیا ایک کام، اور دوسرا کام جو ہے پھر حمزہ کو یا سے بدل دیا تو جائیون بن گیا۔ اصل میں جائی ان تھا اور یا کو حمزہ سے بدلا تو جائی ان بن گیا، اور آخر میں جو حمزہ تھا اس کو یا سے بدلا تو جائی یون بن گیا۔ اصل میں جا جی ان تھا، اور یا کو جو ہے حمزہ سے بدلا تو جا جی ان ہو گیا،
اور آصف اللہ نے حمزہ کو یا سے بدلا تو جائیون ہو گیا. اصل میں لفظ تھا جائی ان، یا کو حمزہ سے بدلا جائی ان بن گیا، دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا ہو گیا جائی ان. جائی ان. اصل میں لفظ تھا جائی ان، یا کو حمزہ سے بدلا جائی ان ہو گیا، دو حمزہ اکٹھے ہو گئے دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا پھر ہو گیا جائی ان. جی اب یہ جو آپ کے پاس لفظ ہے جا اے یون، اس کو میں اس طرح لکھ دیتا ہوں ضمہ سکیل. یا کو حذف ضمہ سکیل کا مطلب ضمہ پاری ہے. جب ضمہ گر گیا تو اس کے بعد یا بھی ساکن اور نون بھی ساکن، پھر یا حذف. کیوں؟ اجتماعی ساکنن کی وجہ سے. اب یہ نون اس کے ساتھ مل جائے گا، بن جائے گا جا ان، جس کو ہم لکھیں گے یوں جا ان. تیار ہو گیا قاعدہ جا ان. قاعدہ جا ان. جا ان اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کر دیں. ضمہ سکیل ضمہ گر گیا یا ساکن نون ساکن، ضمہ سکیل ضمہ گر گیا یا ساکن نون ساکن، اتنا صاف بولیں. ضمہ سکیل ضمہ گر گیا اور یا ساکن اور نون ساکن. ہاں ضمہ ثقیل ضمہ گر گیا پھر یا ساکن ہو گیا اور نون بھی ساکن ہے. ضمہ تکوین ہو گیا، ضمہ گر گیا، یا ساکن اور نون ساکن. دو ساکن کٹھے ہوگا پہلے ساکن کو گرا دیں گے، یا گر جائے گی، باقی نون حمزہ کے ساتھ مل جائے گا، جا ان ہو جائے گا جا ان. اس میں ایک ہم نے ضمہ گرایا ہے، اس کو اب تیسرا کام کیا لیں، اور دوسرا ہم نے یا کو گرایا ہے اجتماعی ساکنن کی وجہ سے، اس کو اب چوتھا کام کیا لیں. تو بنیادی طور پر 4 کام ہوئے ہیں. کتنے کام ہوئے ہیں؟ 4. اصل تھا جا یہ اون، یہ اصل تھی. یا کو حمزہ سے بدلا بن گیا جا یہ اون. جس کو اس کی سمجھ نہیں آئی بتائیں کہ اس کی سمجھ نہیں آئی. یہ یا پہلی یا کو حمزہ سے بدل دینا ہے بس. جا اے اون. جی یہ جو لفظ جایا آ ہے جس سے جائی ان بنا ہے، تو یہ جایا آ کیا تھا؟ جایا ماضی ہے نا، جیسے ضربہ ماضی ہوتی ہے. اور یہ آگے جو جائی انہیں مصدر ہے یا فاعل ان کے وزن پہ رہے گا؟ ضربہ سے ضارب اسم فاعل، ایسے ہی جایا آ سے جائے ان اسم فاعل بن گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب یہ جو جایا آ ہے یہ تو خود بھی جایا آ ہم نہیں پڑھتے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو تو ہم جا آ پڑھتے ہیں نا، تو وہ الگ ہے، وہ الگ چیز ہے. ہاں وہ الگ ہے، وہ یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، جیسے قوالا واو اچھا متحرک ماقبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا، تو اس کو الف سے بدل دیا بن کے جا آ. جیسے تو شیخ بایا صاحب اس والے
جی جی سر، یہ جو اس والے قاعدے کے لیے ہمیں اس میں فائل کی کو ساری تعلیل کرنی ہے، اس لیے آپ نے جایا آ سے سمجھانا شروع کیا. یا متحرک کو مفتو یا کو الف سے بدل دیا با آ بن کے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا، جزاک اللہ. جی تو جا یہ ان یا کو حمزہ سے بدلا بن گیا جا اے ان. اب دو حمزہ دوسرے اور ہمارے قاعدے دو حمزہ والے چل رہے ہیں، تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا. آج کے متعلقہ یہ قاعدہ ہے، بس دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا. اس کے بعد آگے اضافی بات ہے، پھر کیا ہونا ہے، وہ نیا قاعدہ ہے، قاعدہ دائن اس کو کہتے ہیں، آگے جا کر وہ آ جائے گا کہ ضمہ گر گیا یا گر گئی، بس اس میں وہ دو باتیں ہیں. جایا ماضی ہے، یہ ہمارا قاعدہ نہیں ہے، اس کی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، صرف اس سے ہم اپنی اصل نکالنے کے لیے اس کو میں نے لکھا تھا. تو اصل ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، جا یہ ان. یا کو حمزہ سے بدلا جا اے ان، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا جا اے یون. یا پر ضمہ سکین ضمہ گرا دو، یا نون دو ساکن یا گرا دو جا ان. چار کام پورے ہو گئے. کیسا میں بتاؤں؟ آپ کے پاس لفظ ہے جا یہ ان، یا کو حمزہ سے بدلا بن گیا جا اے ان، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا بن گیا جا اے یون. اب یا پر ضمہ سکین ضمہ گرا دو یا گرا دو جا اے یون کو پکڑو، ضمہ گرا دو یا گرا دو، باقی رہ گیا جا ان. یہ لفظ ادھر آ جائے گا، جا ان تیار ہو گیا. جا یہ ان سے جا اے ان نمبر ایک، یا کو حمزہ سے بدلا. نمبر دو، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا. آج کا ہمارا قاعدہ یہ ہے، بس اتنا ہے، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا. اس کے بعد اگلا کام اضافی ہے، وہ آگے جا کر قاعدہ آئے گا. ضمہ سکین ضمہ گرا دو، یا ساکن نون ساکن دو ساکن کٹھے ہو گئے یا گرا دو، باقی رہ گیا جا ان. تو یہ کام ہے تیسرا اور یہ کام ہے چوتھا. دوبارہ اصل ہے جا یہ ان، یا کو حمزہ سے بدلا بن گیا جا اے ان، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا بن گیا جا اے یون. یا پر ضمہ سکین ضمہ گر گیا یا گر گئی، باقی رہ گیا جا ان. لیں جی، اسی پہ ہی آپ اپنے سارے قاعدے اپلائی کر سکتے ہیں. دوبارہ سنائیں دوبارہ. جا یہ ان، یا کو حمزہ سے بدلا جا اے ان، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا جا اے یون. یا پر ضمہ سکین ضمہ گرا دو، یا ساکن نون ساکن یا گرا دو، رہ گیا جا ان. اس کو اپنے پاس ایسی کاپی کے اوپر لکھ لیں اور دوہرائیں، جو سنانا چاہے سنا سکتے. اصل میں تھا جا یہ ان، یا کو حمزہ سے بدلا جائی ان ہوا، پھر دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا جائیون ہوا. یا پر ضمہ ثقیل تھا ضمہ گرا دیا، تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے یا کو بھی گرا دیں گے، پھر بچ جائے گا نون جائی جا ان ہو جائے گا. جائی ان کو یا کو حمزہ سے بدلا تو جائی ان بنا، اور جائی ان میں دوسرے حمزہ کو گرایا تو جا ان، پھر دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا تو وہ جائی یون بن گیا. اور پھر اس کے بعد اصل میں تھا جایا آ، اس سے اس میں فائل بنا جا یہ ان. جا یہ ان میں جو ہے وہ یا کے اوپر ضمہ کسرہ ثقیل ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے حمزہ سے بدل دیا تو جا ای ان ہو گیا. جا ای ان میں دو حمزہ ساتھ ہو گئے،
تو پھر اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو اگلا حمزہ ہے اس کو یا بنا دیتے ہیں. تو پھر یہ ہو گیا جائیون. پھر جائیون میں جو ہے وہ یا کے اوپر چونکہ وہ ثقیل ہوتا ہے، ضمہ ثقیل ہوتا ہے، تو اس کو گرا کے اس کو وہ ساکن کر دیا. پھر دو ساکن جب جمع ہو گئے تو دو ساکن جمع ہو گئے تو پہلے والے یا کو گرا دیا تو وہ جائن رہ گیا. اصل میں جائیون تھا اور پہلی یا کو جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ بدلا جائیون ہو گیا، اور دوسرے حمزہ کو جو ہے وہ یا سے بدلا تو جائیون ہو گیا. اور جو نمبر 3 پہ کام ہے کہ جائیون میں جو ہے وہ یا پہ جو ہے وہ ضمہ سکین ہوتا ہے، تو ضمہ کو جو ہے وہ گرا دیں گے، اجتماعی ساکنین ہو جائے گا، نون بھی ساکن اور یا بھی ساکن، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو پہلے ساکن کو گرا دیں گے تو جائن ہو جائے گا. جی میسج ہے کہ آواز پہلے کی بنسبت کم ہے، کیا آواز کم ہے پہلے سے؟ جن کے پاس آواز پہلے سے کم ہے وہ لکھیں کہ پہلے سے کم ہے. یہ یا سب پچھلے سیشن میں بہت کرسپ تھی، ابھی بھی آ تو رہی ہے لیکن پہلے میں بہت اچھی تھی پچھلے والے میں. یہ فرق ہے. جی جا اے ان دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا، جا اے یون، ضمہ سکیل ضمہ گرا دو، یا دو ساکن یا ساکن نون ساکن یا گرا دو، باقی رہ گیا جا ان، باقی رہ گیا جا ان، جا ان باقی رہ گیا. یا کو حمزہ سے بدلا ایک کام، اس حمزہ کو یا سے بدلا دوسرا کام، ضمہ گرا دیا تیسرا کام، یا گرا دی چوتھا کام. جا یہ ان، جا اے ان، جا اے یون، جا ان، جا یہ ان، یہ اصل ہے ہمارے پاس جا یہ ان. پھر اس سے آگے کام شروع ہوتے ہیں، جا اے ان، پھر یعنی یہ یا حمزہ بن گیا، جا اے یون، اس کے بعد یہ ضمہ यहाँ पर हम یا گرجے گی جائے گا، جا ان، یہ والا تنوین ادھر آ جائے گا، جا ان بن جائے گا. جا یہ ان، یا کو حمزہ بناؤ، جا اے ان، دوسرے حمزہ کو یا بناؤ، جا اے یون، یا پر ضمہ سکین ضمہ گرا دو، یا ساکن نون ساکن دو ساکن کٹھے ہوئے پہلے یا گرا دو، یا گرا دو اجتماعی ساکن رہنے کی وجہ سے، باقی رہ جائے گا جا ان. السلام علیکم شیخ، یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. جب سے ہم سمجھا رہے ہیں آپ تب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں یا لیٹ آئے ہیں؟ تب سے موجود ہوں لیکن بیچ میں تھوڑا سا کوئی 30 سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر ہوں. چلے آپ دیکھیں، اس میں پہلے دو کام جا یہ ان، یہ اصل ہے، یہ پہلی یا کو حمزہ بنا دینا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اتنی بات کی سمجھ آ گئی کہ پہلی یا کو حمزہ بنا دیا، اس یا کو حمزہ بنا دیا، اتنی بات کی سمجھ تو آ گئی نا کہ ایک یا کو حمزہ بنا دیا. جی شیخ، جا اے ان ہو گیا، جا یہ ان سے. جیسے قابل میں واو کو حمزہ بنا دیتے ہیں، بن جاتا ہے فائل، قائل، اور با یہ ان میں یا کو حمزہ بنا دیتے ہیں، بن جاتا ہے بائعن. اس یا کو حمزہ بنا دیا، بس اتنی بات، اس یا کو حمزہ بنا دیا. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ جی شیخ یہاں آ گئی. دوبارہ ہمارے پاس یہ یا ہے، اس یا کو بنا دینا ہے حمزہ، بن جائے گا جا اے، اگلا حمزہ بھی لگا دیں گے جا اے ان. اب آپ اس کو بولیں جا یہ ان سے جا اے ان.
جیسے با یہ ان با اے ان جائے ان سے جائے ان. ہاں دو حمزے بولنے ہیں. جیسے با یہ ان سے با اے ان، قابل سے قائل، قائل، میں اس بات کا قائل ہوں. بائے مشتری، ایک بات کلیئر ہوگی. دوسری بات کہ حمزہ کو اس دوسرے حمزہ کو، دو حمزہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور آج کا قاعدہ یہ ہے، تو دو حمزہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو دوسرے حمزہ کو بنا دینا ہے کسرہ کے بعد یا سے، تو بن جائے گا جائیون. دوسرے حمزہ کو یا بنا دیا. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ یا کی موافق حرکت کی وجہ سے بنایا ہے. جی دو حمزہ ہیں، دوسرا حمزہ کسرہ کے بعد ہے. دو حمزہ نظر آ رہے ہیں نا، جا اے ان دو حمزہ ہیں، حمزہ حمزہ. پہلے حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، دوسرا حمزہ کسرہ کے بعد یا بن گیا. دوسرا حمزہ کسرہ کے بعد کسرہ کے بعد یا بن گیا. یا بن گیا. سمجھ آ گئی اس کی؟ جی سر الحمدللہ. مزمل صاحب موجود ہیں؟ چلے گئے؟ جی سر موجود ہوں موجود ہوں. سمجھ یعنی یہ کیا ہے کہ جو پہلا جو دوسرا حمزہ ہے اس سے پہلے والا حمزہ پر یا ہے، سوری کسرہ ہے، تو اس کی وجہ سے جو دوسرا حمزہ ہے اس کو یا میں تبدیل کر دیا. ہاں کسرہ کے موافق یا ہوتی ہے، کسرہ کے موافق یا، تو دوسرے حمزہ کو جی یا شیخ. بنا، تو دوسرے حمزہ کو یا بنا دیا. دو باتیں کلیئر ہوگی. ایک جی یہ یہ بات، بن گیا جائیون. ہاں جی یہ دو باتیں، بس اصل یہ دو باتیں ہیں. اس کے بعد ضمہ سکیل ہے، ضمہ کو گرا دو. سمجھ آ گئی؟ یا کے اوپر ضمہ سکیل ہوتا ہے. یہ نئی بات ہے. ہاں یہ یا کے اوپر ضمہ سکیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، اس کو گرا دیا. ضمہ سکیل، سکیل مانا بھاری، اس کو گرا دیا. اب یا ساکن اور نون ساکن، اس کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یا ساکن نون ساکن، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شیخ کون سا والا نون؟ ہاں یہ ہے اصل بات. ہمارے پاس لفظ جائیون، میں اس کو لکھتا ہوں جائیون. اب آپ کو نون نظر آئے گا، اس کو نون تنوین کہتے ہیں. یہ جی والا جی جو یہ ہے، تو آئیڈیا ہے. ہاں یہ والا جو ہے نا یہ ہے نون. آپ دیکھیں کہ ضمہ کو گرا دیا، اس کے ضمہ کو گرا دیا. اب یا اور نون دو ساکن اکٹھے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یا اور نون، جی شیخ. ہاں اس کو کہتے ہیں اجتماعی ساکن ہیں. دو ساکن اکٹھے ہو گئے. جب دو ساکن اکٹھے ہو جائے تو پہلے ساکن کو گرا دیتے ہیں. دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلے ساکن یا کو گرا دیا، پہلے ساکن یا کو گرا دیا. اب ان کو ملا کر پڑھ دیں، جا ان. جی جی اور نون ہٹا کے پھر وہ کر دیا، نون ادھر تنوین لگا نیچے، دی. ہاں نون ادھر نیچے آ جائے گا، تنوین آ جائے گی، بن جائے گا جا ان. یہ چوتھا کام تھا یا کا حذف، حذف یا. دوبارہ جا یہ ان، یا کو حمزہ سے بدلا جا اے ان، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا جا اے یون. یہاں پر ضمہ سکیل، ضمہ گرا دیا، یا ساکن نون ساکن دو ساکن اکٹھے ہوئے، پہلے ساکن یا کو گرا دیا، باقی رہ گیا جا ان.
یہی بات یہاں پر تفصیل لکھی ہوئی ہے، جا اے ان اصل میں تھا جا یہ ان، کہتا قائلن، قائلن اصل میں ہے قاولن، واو کو حمزہ سے بدل دیا، قائلن یہ کہتا آگے آ جائے گا، کہتا قائلن سے جا ان یعنی یہ یا حمزہ بن گئی، جا یہ ان سے جا اے ان ہو گیا، پھر دو متحرک حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو گئے، یہ دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو گئے، ان میں سے پہلا مکسور ہے تو کسرہ کے موافق یا ہوتی ہے، اس لیے دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا، دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا، اس دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا، جا اے ان سے جا اے یون ہو گیا، جا اے یون ہو گیا، اور اس کو اگر ہم کھول کر لکھیں تو ایسے لکھا جائے گا جا اے یون، چونکہ یہاں پر ضمہ ثقیل ہوتا ہے، یہ ضمہ ثقیل ہے لہذا اسے حذف کر دیا، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک یا اور ایک نون، یا اور تنوین جمع ہوئے تو یا کو حذف کر دیا، یا کو گرا دیا، باقی رہ گیا جا ان، اس کو ایسے لکھیں گے جا ان، جا ان ہو گیا۔ جن کو قاعدے کی سمجھ آ گئی ہاتھ کھڑا کریں۔ یہی قاعدہ اوپر لکھا ہے، جب دو متحرک حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں، جیسے یہ دو حمزہ ہیں ایک کلمہ میں جمع ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی مقصور ہو، خواہ پہلا مقصور ہو خواہ دوسرا، تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیں گے، لہذا دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیں گے، جا اے اون سے بن جائے گا جا اے یون، اور پھر وہ ہوگا کہ جا اے یون، یا کے اوپر ضمہ ثقیل، ضمہ گرا دو، یا گرا دو، باقی رہ گیا جا ان، جا ان رہ گیا۔ ماشاء اللہ 8-9 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، باقی لوگ اس کو 2-3 بار سنیں اور خود کاپی کے اوپر لکھیں تو انشاءاللہ جلدی سمجھ آ جائے گی۔ دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا، تلیل کے بعد جا ان ہو گیا، تلیل کے بعد وہ تلیل ساری میں نے 2-3 دفعہ کر دی ہے اور نیچے بھی لکھی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر اگر آپ یہ 4 الفاظ یاد کر لیں کہ جا یہ ان، یا حمزہ بن گئی، جا اے ان، دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا، جا اے یون، یا کا ضمہ گرا دیا، یا گرا دی، جا ان، یہ اصل ہے، اس کے اندر تو ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اس کے بعد تبدیلی ہوگی، یا کو حمزہ بنا دیں گے جا اے اون، دوسرے حمزہ کو یا بنا دیں گے جا اے یون، بس آگے ضمہ گر گیا یا گر گئی، دو چیزیں گر جانی ہے۔ تو یا کو حمزہ حمزہ سے بدلا تو اس میں ہو گیا ابدال، اور حمزہ کو یا سے بدلا اس سے بھی ہو گیا ابدال، ضمہ گر گیا یہ بھی ہو گیا حذف، اور یا گر گئی یہ بھی ہوگی حذف، تو ابدال ابدال اور حذف حذف، 4 کام ہوئے ہیں، ابدال ابدال حذف حذف، ابدال ابدال حذف حذف۔ ابھی آپ یہاں تک قاعدہ سنائیں گے، جب دو متحرک حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں، ان میں سے کوئی بھی مقصور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، بس اتنا یاد کرے سنائیں، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے جا اے ان سے جا اے یون، یہ ہمارا قاعدہ ہے بس۔ جب دو متحرک حمزے ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور ان میں سے کوئی بھی مکسور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے جائی ان سے جائیون۔ جب دو متحرک حمزے ایک کلمے میں جمع ہو جائے اور ان میں سے کوئی بھی مکسور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے جائی ان سے جائیون۔ جب دو متحرک حمزے کلمے میں جمع ہو جائیں اور ان میں سے کوئی بھی مکسور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے جائے ان سے جائیون۔ جب دو متحرک حمزے ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو ان میں سے کوئی بھی مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ جب دو متحرک حمزے ایک لفظ میں جمع ہو جائیں اور ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ جب دو متحرک حمزے ایک کلمے میں جمع ہو جائے ان میں سے کوئی بھی مقصور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے جائی ان سے جائیون۔
जब दो मुतहरिक हमजे एक कलमे में जमा हो जाए और उनमें से कोई भी मकसूर हो तो दूसरे हमजे को या से बदलना वाजिब है। मसलन जाइन असल में जाइन था। जब दो हमजे जो हैं वो एक कलमे में जमा हो जाएं और उनमें से पहले वाला हमजा जो है मुतहर्रिक हो, दूसरा हमजा साकिन हो, तो उसे पहले हमजे की हरकत के मवाफिक जो है वो हरफ इल्लत से बदलना वाजिब होगा। फिर जब दो मुतहर्रिक हमजे एक कलमे में जमा हो जाएं और उनमें से कोई भी मकसूर हो तो दूसरे हमजे को या से बदलना वाजिब है, जैसे जाइयुन से जाइयुन। जब दो मुतहर्रिक हमजा एक कलमे में जमा हो जाए और उनमें से कोई भी मकसूर हो तो दूसरे हमजा को या से बदलना वाजिब है। मसलन जाइन असल में जाइन था। जब दो मुतहरक हमजा एक कलमे में जमा हो जाए तो उनमें कोई भी मकसूर हो तो दूसरे हमजे को या से बदलना वाजिब है, जैसे जा इन जो है असल में जा इन। जब दो मुतहरिक हमजे एक कलमे में जमा हो जाएं और उनमें से कोई भी मकसूर हो तो दूसरे हमजे को या से बदलना वाजिब है, जैसे जाइउन से जाइयुन। जब दो मुतहरिक हमजे एक कलमे में जमा हो जाएं और उनमें से कोई भी मकसूर हो तो दूसरे हमजा को या से बदलना वाजिब है। मसलन जाइन असल में जाइन था। जब दो मुतहर्रक हमजे एक कलमा में जमा हो जाएं और उनमें से कोई भी मकसूर हो तो दूसरे हमजा को या से बदलना वाजिब है। मसलन जा इनसे असल में जा इन था, दूसरे हमजा को या से बदल दिया तब इसके बाद जा इन हो गया। सर इसमें है कि इन दोनों में से कोई भी मकसूर हो हमजा, तो इसमें पहला ही मकसूर है, दूसरा भी मकसूर हो सकता है, या जो भी मकसूर हो बदलना दूसरे को है। जी, बदलना दूसरे को है, खा पहला मकसूर हो या दूसरा हो। यिम्मा में दूसरे हमजा को या से बदलना जायज है, इसी वजह से कुरान करीम में है फकातिलु अइम्मतल कुफ्र। कोई कह सकता है जी देखो इधर दो हमजा आगे हैं और दूसरा मकसूर है, इसको या से बदलना चाहिए था।
तो नहीं बदला हुआ, तो बदलना जायज है। असल में ये असल में अमेमतुन यानी अफिलतुन के बदन पर है, अफिलतुन अतीमा। तो मीम की हरकत हमला को दी गई है, आर्जी हरकत होगी ना, आर्जी, इस वजह से कादा भी जवाजी होगा क्योंकि इसकी हरकत आर्जी है। पहले मीम की हरकत दूसरे हमला को देकर मीम का मीम इदगाम, ये दो हम मिसल इकट्ठे हो गए थे, मीम मीम, इनका इदगाम करने के लिए पहले मीम की हरकत माकबल पड़ोसी हमला को दे दी और मीम का मीम में इदगाम कर दिया। क्योंकि दूसरे हमला की हरकत आर्जी है, इसलिए इसलिए उसका बदलना भी जवाजी हो गया, वजूबी खत्म हो गया। इसलिए इसे या से बदलना जायज है, वाजिब नहीं, क्योंकि इसकी हरकत आर्जी है, इसकी हरकत आर्जी है। मीम की आई हुई है, पड़ोसी से ली हुई है, अपनी नहीं है। अब आपने बताना है अमेमतुन, मीम की हरकत हमजा को देकर मीम का मीम में इदगाम। इम्मतुन, बन जाएगा इम्मतुन। इम्मतुन, इम्मतुन। अब इस हमजा को एक है, आप ऐसे पढ़े आइम्मा फकातिल आइम्मा, और एक है या से बदल दें अयिम्मा, अइम्मा ये भी ठीक है और अयिम्मा ये भी ठीक है, लेकिन कुरान करीम में अइम्मतल कुफ्र है। अगर किसी किरात में या के साथ हो तो बोलेंगे, वगरना हम अपनी तरफ से कुरान करीम का कोई लफ्ज नहीं बदल सकते। ये कायदा मुकम्मल हुआ। आखिरी कायदा बिल्कुल आसान है, वो ये है आ आदिमु। पहले हमने पढ़ा कि दो हमदा कोई एक मकसूर, यहाँ कोई भी मकसूर नहीं, आदिमु दो हमदा है, कोई भी मकसूर नहीं। यहाँ पर इसको वाव से बदल देंगे, बन जाएगा अवादिमु। अगर कोई एक मकसूर हो, या पहला या दूसरा, फिर या से बदलेंगे क्योंकि कसरा की मुवाफिक या होती है। अगर कोई भी मकसूर ना हो तो फिर दूसरे हमदा को वाव से बदलेंगे। जब दो मुतहरिक हमला कलमे के शुरू में जमा हो जाए, उनमें से कोई भी मकसूर ना हो, तो दूसरे हमला को वाव से बदलना वाजिब है। जैसे आदिमो से अवादिमो, आदिमो से अवादिमो, दोहराश नहीं। जब दो मुतहर्रिक जब दो हमजे कलमे मुतारिक के शुरू में हमजे जमा हो जाएं, जब दो मुतहर्रिक हमजे कलमे के शुरू में जमा हो जाएं और उनमें से कोई भी मकसूर ना हो, तो दूसरे को वाव से बदलना ज़रूरी है। जैसे आदिमु से जब दो अवादिमु। जब जब दो दो मुतहरिक हमजे मुतहर्रिक हम कलमे के शुरू में जमा हो जाए, उनमें से कोई भी मकसूर ना हो तो दूसरे को वाव से बदलना जरूरी है। मसलन आदिमु से आदिमु और उआमिलु से उआमिलु से उआमिलु। जब दो मुतहरिक हमजा कलमे के शुरू में जमा हो जाए, उनमें कोई भी मकसूर ना हो तो दूसरे हमजा को वाव से बदलना वाजिब है। जैसे आदिमु से अवादिमु। जब दो मुतहर्रिक हमजे किसी कलमे के शुरू में जमा हो जाए, उनमें से कोई भी मकसूर ना हो तो दूसरे हमजा को वाव से बदलना वाजिब है। जैसे आदिमु से अवादिमु। जब दो मुतहर्रिक हमजे कलमा के शुरू में जमा हो जाएं और उनमें से कोई भी मकसूर ना हो तो दूसरे को वाव से बदलना जरूरी है। जैसे आवादिमु, असल में आदिमु था। जब दो मुतहर्रिक हमजे कलमा के शुरू में जमा हो जाएं और उनमें कोई भी मकसूर ना हो तो दूसरे को वाव से बदलना वजूबी और जरूरी है। मसलन आदिमु से अवादिमु
अमालों से अव्वाम वम्माल वम्मिलु वम्मिलु वम्मिलु। जब दो मुतहरिक हमजे कलमे के शुरू में जमा हो जाएं और उनमें से कोई भी मकसूर ना हो तो दूसरे को वाव से बदलना ज़रूरी है, जैसे आदिमो से अवादिमो। जब दो मुतहरिक हमजे कलमे के शुरू में जमा हो जाएं और उनमें से कोई भी मकसूर ना हो तो दूसरे को वाव से बदलना जरूरी है, जैसे आदिमु से अवादिमु। जब दो मुतहरक हमजे कलमा की शक्ल में हो जाए में कोई मकसूर ना हो तो दूसरे को वाव से बदलना वाजिब है, जैसे आदिम से आदिम। जब दो मुतहरिक हमजे कलमे के शुरू में जमा हो जाएं और उनमें से कोई भी मकसूर ना हो और दूसरे को वाव से बदलना जरूरी है, मसलन आदिम से अवादिम और अम्मिल से वम्मिल। जिसके बाद महमूज के अबवाब आपके सामने आ रहे हैं। तो महमूजुल फा सुलासी मुजर्रद के 4 अबवाब हैं। महमूजुल ऐन महमूजुल लाम के 3 हैं। महमूजुल फा के 4 और बाकी के 3। वो जो 6 बाब है ना, नसर यनसुर ज़रब यज़रिबु, उनमें से सिर्फ 4 आते हैं महमूजुल फा के। आप बताएंगे 2 कौन से नहीं आते, गौर करके बताओ। 2 बाब कौन कौन से नहीं आते? फतह यफ्तहु करुमा हसीबा यकरुबु यहसीबु। नसीबा यसु। फातहा और कारोमा नहीं आता। लिहाजा महमूद अल्फा का कभी भी बाप फातहा आपने नहीं बताना और कारोमा नहीं बताना। कारोमा तो आता है, लिखा हुआ है। किसने कहा कारोमा नहीं आता? फतह हसीबा। हाँ जी, फातहा हासिब। तहा और हसीबा। फातहा और हासिबा कभी नहीं बताना। तो फातहा याफ्ता और हासिबा यासीबो। फतह फतह और कसरा कसरा नहीं आते महमूद अल्फा के अंदर, जम्मा जम्मा आ जाते हैं। जी, अब आपने इनके मादी और मुदारे बनाने हैं। चाहिए तो ये कि इनके मुकम्मल गर्दाने आप करें। तो फिलहाल आप सिर्फ मादी मुदारे बनाएं। अल अमरो का मादी मुदारे बोलें। अल अमरो हमारा यामुरु। जी, हमारा या मोरो। ये जो या मोरो है, इसमें एक हमला है। तो एक हमला में कायदा वुजूबी होगा कि जवाजी? जवाजी होगा। जवाजी। जवाजी। आप इस हमले को क्या बना सकते हैं? या मोरो में हमला को आप क्या बना सकते हैं? क्या बनाएंगे? खिचड़ी बनाएंगे, दाल या बनाएंगे, पराठे बनाएंगे, क्या इसका बनाएंगे? अलिफ बना सकते अलिफ बना सकते हैं यामुरु से यामुरु। हज़फ कर सकते हैं हमजा को। हाँ जी, हमला को क्या कर सकते हैं?
हज़फ कर सकते हैं। गलत। कोई और बताए। साकिन कर सकते हैं। तो कौन सा कायदा इसमें लगेगा? आपने जो 5 6 7 कायदे पढ़े हैं, तो एक हमला के 4 कायदे पढ़े हैं, 4 में से कौन सा कायदा लगेगा? कायदा के नाम बोले। कायदा रासुल। हाँ, कायदा रासुन। तो एक हमला साकिन है, पहले फतह है, फतह के बाद उसको किससे बदल देंगे? अलीफ से। अलिफ अलिफ से से। बदल दो। तो या मोरो से क्या बन सकता है? या या। और ये जायज है, वाजिब नहीं है। चाहो तो या मोरो पढ़ लो, चाहो तो या मोरो पढ़ लो। कायदा जवाजी है, कमला का कायदा जवाजी होता है। ऐसे ही अकाला अल अकलो इस नस्ल यांसुर बनाओ। अकला याकुलु। हाँ, या कोलो को आप पढ़ सकते हैं या कोलो, या कोलो, या कोलो, या मोरो, या मोरो। अब आपने जरा बयादरे बनाना है अदबुन से। जरा बयादरे बनाओ। अदबा यादिबु। अदबा। अदबा याद। आप लोगों ने अपने पास कॉपी पर इनको नोट कर लेना है, अभी लिख लें या बाद में। असरुन से बनाओ। असरा यासिरु। हाँ, तो मुजारे के अंदर ये कायदा भी आप जवादी तौर पर लगा सकते हैं। असरा या सिरो, या सिरो। अदबा या देबो, या देबो। समय अस्माओ, अमनुन से समय अस्माओ बनाओ। अमना यामनु। अमीना यअमन। अमीना अमीना या यामनु। मनु। हाँ जी, सामिया का वजन बनाना है ना, बिल्कुल वही हरकत लेकर आनी है। मीना यामन। आमीना। अफा अमीना अहलुल कुरा। आमीना। आमीना या मानो। तो या मानो के अंदर कायदा, तमाम मुजारे के अंदर ये कायदा जवाजी आपका लगेगा। अजलुन से बनाओ। इला याजलु। अजिला। अजिल या अजिला या आजिलु जालू। याज। अजिला या याज। जालू। अदबुन से कारमा बनाओ। अदुबा यादुबु। अदुबा या दोबो, आदुबा यादुबु। या दोबो। अदुबा या दोबो। असालतुन से कारमा या कारमा बनाओ। असुल यासुल। असुला या। सुलह अच्छा, ये बाप बनाना बिजाते खुद एक बहुत बड़ा काम है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बनाना आ चुका है। फतह याफ्ता बनाना है, सवाल से फतह याफ्ता बनाओ। सअला यसअलु। साला यसअलु, साला यसअलु। अद्दाअबुन, अद्दाअबुन, अद्दाअबुन से फतह याफ्ता बनाओ। दअबा यदअबु। दाअब यदअबु। राफतुन से कारुमा बनाओ। राफूता। हाँ जी, राफूता। राफा यार रफुआ। ता यार रऊफा रफुआ यरफु। यारफुफु। यार रफुआ राऊफा यरफु। याऊफु। अल्लोमुन से, अल्लोमुन से बनाओ करो। लउमा यलउमु। लाउमा यलउमु। लाउमा उमयत यलउमु। ला लाउमा यलउमु। ला यऊमु युक्लमु। यलउमु। ला उमा यल यलउमु। बासुन से सामिया बनाओ। ईसा यबअसु। ईसा यबअसु। बासिया बाईसा यबअसु। असु। जब असु बाईसा यबअसु। जब असु बाईसा यबअसु। अस्सा मुंह से बनाओ। सईमा यसअमु। साइमा यस यस्अमु। आम साइमा यस्माउ। साइमा यस साइमा यस। यस्अमु। यस आमू इनके मानी भी सामने लिखे हुए हैं। और उसके बाद ममूजुल्लाम आ गया है, तो इससे आपने ये दो मस्तर है इनका, एक ही बाब होगा। अल्लज ओ अल्लुजू ओ, बाब फतह यफ्ता बनाओ।
लजा 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 यजलउ गलत, लजा यजलउ यलजाउ लाम पहले बोलना, लजा लाजा लजा या यलजाउ या लजा यल यल जाओ हाँ जी, शुरू में आ लगा दो, यल जाओ, लजा जाओ यल जाओ, जल जाओ यल ता जाओ। नश उन से बनाओ, नशातुन, नशा नशायन शाओ, नशो नुमा पाना। नशा यनशाउ सादा ओ से समय बनाओ, सदिया यसदउ हाँ, सदिया यस्माओ। जमा उन से बनाओ, समय यस्माओ, यसमाउ समिया ज़मअउ जमिया सामानी, यजमाऊ जामिया, समय यस जमिया यजमाऊ हाँ ऐसे लिखना, सामिया यस्मा। समिया यजमाउ जुरआतुन से करो बनाओ, शरुआ जारुआ जरुआ चारो आ या जुरो ओ, अतराआतो अतराओ अतराआतो तारा, हम तारुआ करो बनाओ, यत्रो तारुआ यतरउ तारो आ या त्रो ओ, तारो आ या त्रो ओ। अच्छा, ये मादी मुतारे सारे आपके पास बने हुए हैं, ये अगले सफ़े के ऊपर। तो आपने जिनको तो बनाने आ गया तो अच्छी बात, जिनको नहीं बनाने आए तो वो यहाँ से देखेंगे। लेकिन इस वर्के को अब हमने सीधा कैसे करना है, पहले हमारे पास सीधा करने की ऑप्शन थी, अब वो नज़र नहीं आ रही। कहाँ से इसको करेंगे सीधा वर्के को? ये राइट साइड पे डबल एरो बना हुआ है शेख मोहतरम, उधर जाके रोटेट कर दो। डबल एरो हमने ऊपर किया तो ये आ गया जी, रूट आ गया। ये है, हाँ जी, आपकी लग रही है कलाबाजी, ये आ गया आपके सामने, माशाअल्लाह। ले जी, वो जो आपने पहले मादी मुदारे बनाए, तो अब यहाँ से आपके सामने उसकी बाकी गर्दानें जो हैं वो भी आ गई हैं। तो पहले आप मादी मुदारे देख रहे हैं, अमरा या मोरो, अमरुन से आमिरुन बिनसरयंसुरु अमर यामुरो, अमनुन से समेस्मो अमन यामनो, अदबुन से करम यकरमो, अदुब यादुबो। ये मादी मुदारे, अमर यामुरो अमिन यामनो अदुब यादुबो, ये तीनों ऐसे दोहरे इसमें, अमर यामुरो अमिन यामनो अदुब यादुबो। अमरा अमरा यामुरु यामुरु या अदबा मनो अदुबया दुबु आमना यामुरु आमीना यामुनु यामनु अदबा यादुबु। अमरा हमारा यामुरु या मुर या मनु अदुबा या दुबु। हमारा या अमरु अमीना या हमारा अमनु यामुरु अदबा या दुबी। आमीना यामनु अदबु यादुबु आदबा नहीं हमारा है, अदुबा यामुरु है। यामु अदुबा यादुबु अदुबा अदुबु अदुबा यादुबु ठीक, हमारा हमारा यामुनु मनो अदुबा या दुबी। अब आप सिर्फ 4 लफ्ज पढ़ेंगे, अमर यामुरो अमरन और आमिर। आमिर आमिर असल में होगा इससे फाइल, बस ये असल ही है, आमिर ऐसे करके होगा, मिलाकर पढ़ दिया आमिर, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। हमारे अमर अमरन फहुआ आमिरुन, हमारे अमर अमरन फहुआ आमिरुन, 4 अल्फाज दोहरा इसमें। अमरा हमारा यामुरु यामुरु अमरन फहुवा अमरन आमिरुन आमिरुन हमारा हमारा यामुनु यामुरु अमरन फहुवा आमिरुन हमारा हमारा यामुरु अमरन यामुरु आमिर अमरन फहुवा आमिरुन हमारा या अमरु अमरन फहुआ आमिर। हमारा यामुरु अमरन फहुवा आमिरुन। अमरा यामुरु अमरन फहुवा आमिरुन तू अमरन फहुवा आमिरुन उमिरा युमरु अमरन फजा का मामूरुन। जिसके बाद हमारा मादी यामुरु
उमेरा आमिर उमरो अमरन फदा का मामूरन, इन चार को आप दोहराएंगे। उमर जैसे नुसर युनसर नसरन फदा का मंसूरन, आपने सिर्फ इसकी याद की हुई है। उमर उमर अमरन फदा का मामूरन, उमर उमर अमरन फदा का मामूरन, आप इन चारों को मिलाएंगे। अमर अमर अमरन फहुवा आमिरुन, व अमर उमर अमरन फदा का मामूरन, ये 8 अल्फाज दोहराए सुनाए। हमारा अमीरा यामुरु यूम फाहुवा आमिरुन उमेरा युमरु अमरन फजा का मामूरुन। उमीरा युमरु अमरन फजा का मामूरुन। अमरन फजा का उमरु मअमूरुन। अमरन फजा का मामूरुन। अमरा यामुरु अमरन फहुवा आमिरुन व उमिरा युमरु अमरन फज़ाका मामूरुन। अमरा यअमुरु अमरन फहुवा आमिरुन उमिरा युमरु अमरन फज़ाका मअमूरुन। अमरा यामुरु अमरन फहुवा आमिरुन उमिरा युमरु अमरन फज़ाका मअमूरुन। अमर अमरों से नसर उनसुर, तो ये बनेगा मुर लातामुर। मुर लातामुर, दो अल्फाज याद करें, मुर लातामुर, मुर लातामुर। मामरुन बेमर, मुर लातामुर, मामरुन बेमरुन आमरुन। मुर ला तामुर मअमरुन मरुन आमर। मुर ला तअमुर। मुर ला तअमुर। मुर मुर ला ला तामुर तामुरु मअमरुन मेमरुन मामरुन आमरु। मीमरुन आमरुन। मुर लातामुर मामरुन मेमरुन आमरुन। मुर ला तामुरु मामरुन मामरुन मीमरुन आमरुन। मुर मुर ला तअमुर मअमरुन मिअमरुन आमरुन। मअमरुन मिअमरुन आमरुन। ये जो आमरो है, ये था असल में अमरु, यानी बनेगा नसर अंसरो अनसरो, अनसरो अमरु। तो ये कायदा कौन सा लगेगा भला? दो हमजा दूसरा साकिन, कौन सा कायदा है? दो हमजा कायदा अमनु। कायदा आमना। तो आमना असल में है अमना, दो हमदा दूसरा साकिन। तो यहाँ पर भी दो हमदा दूसरा साकिन, दूसरे को फतह के बाद अलिफ से बदल दिया, आमरो हो गया। जैसे अमना में आमना हो गया, इधर अमरो में आमरो हो गया, आमरो। दूसरी तरफ सिर आमिन यामनु अमनन फहुवा आमिनुन, उमिन यमनु अमनन फदाका मामूनुन, मामून अमीन मामून। अमिन यामनु अमनन फहुवा आमिनुन, आमिन अमन। आमिन यामनु अमनन फहुवा आमिनुन, व अमिन यमनु अमनन फदाका मामूनुन, मामूनुन। दोहरा इसमें अमना यअमनु अमनन अमनन फहुवा आमिनुन उमिना युमनु अमनन फहुवा फज़ाका मअमूमन। आमिना यामुनु अमनन फहुवा यामुनु मअमनुन अमनन आमिनु उमिना युमनु अमनन फजा का मामून। अमीना अमना यअमनु अमनन उमिना युमनु अमनन फज़ाका मअमून। आमिना यामनु आमनन फहुवा आमिनुन उमिना युमनुन अमनन फज़ाका मामूनुन। अमीना यामुनु अमनन फहुवा आमिनुन उमिना युमनु अमनन फज़ाका उमिना मअमून। युमनु अमनन फज़ाका मअमून। अमीना यामुनु अमनन फहुवा आमिनुन उमिना युमनु अमनन फज़ाका मअमून। अमिन यअमनु अमनन फहुवा आमिनुन व उमिन युमनु अमनन फज़ाका मअमूनुन।
अमीना यअमनु अमनन फहुवा आमिनुन उमिना युअमनु अमनन फज़ाका मअमूनुन। जी उसके बाद हम देखते हैं ईमन। आमिना या मानो से जब अमर बनेगा या मानो यानी समय यस्मा से इस्मा बनना है, तो आमिना या मानो से क्या बनेगा? ईमन। हाँ ईमन। ईमन। इस्मा बनना है ना, इस्मा। ईमन से ईमन। यहाँ भी कदा आमना युमिनु ईमान लागू हो जाएगा, दो हमदा दूसरा साकिन कसरा के बाद या हो गया। ईमान से ईमान, समझ आ रही है ना? ईमान से ईमान, और ये कदा जी हो सर। जाएगी क्योंकि दो हमजा हैं। ईमान ईमान लाता मन मन मेमन आमानो, ये आमारो आमनो आदबो ये सभी का एक जैसे ही ये होगा। सर ईमान क्या चीज? ईमान कैसे बना? ईमान जो पहले था जो बाद में ईमान बना। या गिरा दो, इसकी जगह पर हमजा लगा दो, ए मन बन गया। अमर बनाना ना, अमर, तो अमर में लामते मुजारे गिरा कर शुरू में हमजा लगा दिया, ए मन बन गया। जैसे समय अस्मा से ठीक है इस्मा, समय जी अस्मा शेख से साहब। इस्मा, आलिम यालमो से इलम, आमिन यमनो से ए मन से ईमन हो गया, ए मन से ईमन हो। ईमन लाता मन ममनुन में मनुन आमनो, दोहरा इसमें। ईमन ला तामन मामनुन मेमनुन आमनुन। ईमन ला तअमन मअमनुन मिअमनुन आमनुन। ईमन यमन लतामन लतामन मामनुन मामनु यमनु आमनु। ईमान लाता मअमन मिअमन आमन। ईमन ला तअमन मअमन मिअमन आमन। ला तअमन मअमनुन मिअमनुन आमनुन। तो सब ये जो इसमें तब्दील है इसमें भी तनवीन आनी चाहिए ना। जिसके बाद आदुबा या दुबो, या दुबो करो में यक्रोमो, उससे अमर हो जाएगा ओ दुब, ओ दुब से ओ दुब हो जाएगा, ओ दुब, ओ दुब से ओ दुब, ये भी आमना ऊ मिना कैदा हो जाएगा, दो हमजा दूसरा साकिन जमा के बाद वाव, दो हमजा दूसरा साकिन जमा के बाद वाव, ओ दुब से ओ दुब, ओ दुब में दो हमजा हैं इकट्ठे हैं, दूसरा साकिन है, दूसरे को दमा के बाद वाव से बदल दिया, ओ दुब से ओ दुब बन गया, ओ दुब से ओ दुब।
अदब यादब आदबन फहुआ आदिबुन, और उदब उदब ला तदब ला तदब उदब ला तदब मादबुन मेदबुन आदब मादबुन मेदबुन आदब। अच्छा, मेदबुन में कायदा लगाकर कुछ और भी इसको पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे भला? मीदब मीदब। याद लगाएं। कसरा के बाद या हमसे हो जाएगा। ऐसे याद ऊपर वाले मेमरुन क्या बन जाएगा? मीमरुन। मीमरुन। मेमनुन क्या बन जाएगा हमदा कसरा के बाद? मीमनुन। मीम सारे इसी तरह ही हो जाएंगे तीनों ही। जिसके बाद बाईस या बासो बोसन बाईसन, या बासो से अमर क्या बनेगा? अमर या बासो से समय इस्मा बस इबास लाताबास, इसमें कोई तालील नहीं। लाताबास मबासुन बेबासुन अब्बास, कोई तालील नहीं। पूरी गर्दान में कोई दलील नहीं। बाईस अब्बास बोसन बाईसन बो इबास लाताबास मबासुन बेबासुन अब्बास, दोहराई सुनाए। بئس يبأس بوسا بائس ابأس لا تبأس مبأس مبأس أبأس. بائس يبأس بؤسا فهو بائس. مقسمية يبأس. بائس يبأس بأس لا بوسا تبأس مبأس فهو بائس. أبأس. ابأس لا تبأس مبأس مبأس أبأس. बाईस यब बाईस असा فهو बाईस इबअस ला तबअस मबअस मिबअस अबअस بئس يبأس بوسا بائس يبأس لا تبأس يبأس مبأس يبأس أبأس. بائس يبأس بأسا فهو بائس بؤسا فهو بائس ابأس لا تبأس مبأس مبأس जी। أبأس. साला यसअलु यसअलु साला यसअलु माना यमना फतह यसअलु का अमर बनेगा इसअल। साला यसअलु सवालन फहुवा साइलुन सुइल यसअलु सवालन फदाका मसूलुन इसअल ला तसअल मसअलुन मिसअलुन असअलु। ये सरफे सगीर, इसको सरफे सगीर कहते हैं। दोहराएं और सब सुनाएं। साला यसअलु सवालन फहुवा साइलुन सुइल यसअलु सवालन फदाका मसूलुन इसअल ला तसअल मसअलुन मिसअलुन असअलु। साल यसल सुआलन फहुव साइलुन सुइल युसल सवालन फहुव मसऊलुन इसअल ला तसअल मसअल मसअलुन मिसालुन असअल. سأل يسأل سؤالا فهو سائل سئل يسأل سؤالا فذاك مسؤول اسأل لا تسأل مسأل مسأل أسأل. سأل سأل يسأل سؤال سؤالا فهو فهو سائل سائل سئل إذا يسأل يسأل سؤالا سؤالا فذاك فذاك مسؤول اسأل لا اسأل لا تسأل تسأل مثل مثال لا تسأل أسأل. مسأل أسأل. سأل يسأل سؤالا فهو سائل سئل يسأل سؤالا فذاك مسؤولا اسأل لا تسأل مسأل 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 أسأل. سأل يسأل سؤالا فهو سائل وسئل يسأل سؤالا فذاك مسؤول اسأل لا تسأل مسأل مسأل أسأل. سأل يسأل سؤالا فهو سائل سئل يسأل سؤالا وذاك مسؤول اسأل لا تسأل مسأل مسأل أسأل. سأل يسأل سؤالا فهو سائل سئل يسأل سؤالا فذاك مسؤول اسأل لا تسأل مسأل مسأل أسأل. इसी तरह करा यकरो पढ़ लें, वो भी वाव फाता है, ये भी वाव फाता। करा यकरो मस्तर बदल जाएगा किराअतन, इसका सवालन इसका किराअतन। जैसा कि आपने पढ़ा सुनासी के मसादर समाई हैं, जैसे अरबों ने बोले वैसे हमने बोलने हैं। तो इन्होंने सवालन बोला इधर तो हम सवालन बोलेंगे, किराअतन बोला है तो किराअतन बोलेंगे, बाकी सारे उसी तरह बन जाएंगे जो गर्दानें होती हैं। करा यकरो किराअतन फहुवा कारिउन व कुरे यकरो किराअतन फदाका मकरून।
تو سال یسلو سے اسل، ایسے ہی کرا یقرأ سے اقرا، اقرا لا تقرا مقرا مقرا اقرا، قرأ يقرأ قراءة فهو قارئ وقرأ يقرأ قراءة فذاك مقرون، اقرأ لا تقرأ مقرأ مقرأ أقرأ دوہرا اس میں. قرأ قرأ يقرأ يقرأ قراءة. قرأ يقرأ قراءة فهو قارئ، قرئ يقرأ قراءة فذاك مقروء، اقرأ لا تقرأ مقرأ مقرأ أقرأ. قرأ يقرأ قراءة فهو قارئ، وقرئ يقرأ قراءة فذاك مقرون، اقرأ لا تقرأ مقرون مقرأ أقرأ. قرأ يقرأ قراءة فهو قارئ، قرئ يقرأ قراءة فذاك مقروء، اقرأ لا تقرأ مقرأ مقرأ أقرأ. قراءة فهو قارئ قرأ يقرأ قراءة فهو قارئ، لا قرئ تقرأ يقرأ قراءة فذاك مقرون، اقرأ لا تقرأ مقرأ مقرأ أقرأ. قرأ يقرأ قراءة فهو قارئ، وقرئ يقرأ قراءة فذاك مقروء، اقرأ لا تقرأ مقرأ مقرأ أقرأ. قرأ يقرأ قراءة فهو قارئ، قرئ يقرأ قراءة فذاك مقروء، اقرأ لا تقرأ مقرأ مقرأ أقرأ. جی اس کے بعد آخری گردان چاروں کاروما کے وزن پر، کاروما یا کرومو، جارو آیا جو کاروما یا کروم اوکروم اوجرو، جارو آیا جرو جرعتن جارئن فهو جارئن، اوجرو لا تجرو مجرعن مجرعن اجرو، جارو آیا جرو جرعتن فهو جارئن، اوجرو لا تجرو مجرعن مجرعن اجرو. دوہرا اس میں جرأ يجرأ جرأة فهو جارئ، أجر لا تجرو مجرى مجرى أجر. جارو يجرو جرأة فهو جاري، أجر لا تجرو مجرى مجرى أجر. جروا يجرؤ جرأة فهو جاري، أجرو لا تجرو مجرع أجرو. جروا يجرو جرة فهو جاري، أجرو لا تجرو مجرى مجرى أجرا. جروا يجرأ جرأة فهو جاري، أجر لا تجرؤ مجرأ مجرأ أجرأ. جروا يجرأ جرأة فهو جاري، أجر لا تجر مجرى مجرى أجرأ. جرؤ يجرأ جرأة فهو جارئ، أجر لا تجرو مجرو لا مجرو أجر. جرو يجرو جرأة فهو جارئ، أجر لا تجرؤ مجرى مجرى أجرى. جرو یجرؤ جرأة نہیں یجرؤ، پہلا لفظ ہی آپ نے غلط پڑھ دیا. جس کے بعد یہ تھوڑا سا اس کے اندر انہوں نے گردانوں کے حوالے سے رہنمائی کی ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور کلاس ہم ختم کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، اس میں کہتے ہیں مذکورہ گردانوں کے اسماء اور افعال میں قواعد محموز مندرجہ ذیل طریقے سے جاری ہوں گے. اکثر کے تو آپ نے ماشاءاللہ خود ہی کر لیے. محمود الفا کی ماضی کی گردان صحیح کی طرح ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لو جی ماضی سائڈ پہ ہوگی،
और ये सारी मादी देखिए उनके अंदर कोई कायदा नहीं लागू हुआ। किस में हुआ है? मुदारे मारूफ के अंदर, मुदारे मजूल के अंदर। लेकिन मुदारे मारूफ इसम ज़र्फ में रासन कायदा जारी होगा, यानी वो फतह के बाद अलिफ बन जाएगा। और मजूल में बोसन यानी जमा के बाद वाव, क्योंकि मजूल में जमा होता है। और आला में जेबुन, क्योंकि आला में कसरा होता है, जारी होगा। तो ये आपके क्या पास बन जाएगा? कायदे आ गए हैं, कायदा रासन, बोसन, जेबुन। और ये बुनियादी तौर पर एक ही कायदा है, कायदा रासन पहला कायदा। अच्छा, मुदारे मारूफ और मजूल में मुतकल्लिम का जो सीगा है और इसम तफजील का जो सीगा, उसमें कायदा आमना, क्योंकि दो हमला इकट्ठे हो जाते हैं। मसलन आप अमर या अमरों की गर्दान पढ़ें, या अमरों की गर्दान कोई एक पढ़े, या अमरो, या मुरान, या मुरूना। यामुरानी यामुरूना, तामुरु तामुरानी, यामुरना तामुरु तामुरानी, तामुरूना तामुरीना तामुरानी, तामुरना आमरुन आमरू। अमोरो न अमोरो, अमोरो बन गया है, तो दूसरे हमला को फतह के बाद अलिफ से बदल देंगे तो ये बन जाएगा अमोरो। ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आ गया। और इसम तफसील का पहले बता दिया था, मारो बनना है अफ़ालु के वजन पर, मारो से मारो बन जाएगा, वो हमने पीछे तालील की भी थी। जबकि अमर हाजिर मारूफ के सीगों में कायदा ओ मेना, ईमान, यानी ओ मेना, जिसमें जम्मा होगा उसमें ओ मेना, और जिसमें कसरा होगा उसमें ईमान। मसलन अमर या अमरों में जम्मा है, ओ उमर से उमर। और जो कसरा वाले हैं, कोई एक कसरा वाला बाप बोले। महमूदुल फा कसरा वाला। ये है अमिना या मानो। हाँ, या मानो, अमिना या मानो, उसमें ईमान बन जाएगा, ईमान जैसे हुआ। उसके बाद अकल या कुलो और अमरा के हवाले से नई बात है, ये हम कल पढ़ेंगे। और इसमें ये गर्दान भी है, तो गर्दान आप अभी याद कर सकते हैं, कल ही याद कर लेंगे, आज इसी पे इक्तिफा करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।